مدینہ 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 ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ ہمیں جل جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، قسم رب کی کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے۔ جو آج کے ہمارے مقرر خصوصی ہیں، عطائے بزرگاں، خطیب دورہ، استاد العاملین، خلیفہ تاج شریعت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، حضرت اللہ قادر الکلام حضرت علامہ مفتی محمد شاکر القادری صاحب قبلہ فیضی مدد اللہ العلی والنورانی، جو ادے پور راجستھان سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کی گلپوشی فرمائیں گے۔ ان کے بعد میں عمران بھائی نقشبندی کو آواز دوں گا کہ ہمارے قاضی شہر قاضی وقار صادق کی گلپوشی فرمائیں۔ عمران بھائی نقشبندی سے گزارش ہے قاضی شہر قاضی وقار صادق کی گلپوشی فرمائیں۔ ان کے بعد میں قاری شاہد رضا صاحب کو آواز دوں گا کہ نیچے جا کر کے فیصل حضرات کی گلپوشی فرمائیں۔ قاری شاہد رضا صاحب، قاری نسیم رضا صاحب، حافظ اطہر رضا صاحب، یہ تینوں حضرات مدرسہ کلیمیہ کمالیہ کے اساتذہ ہیں۔ ان کے بعد میں حافظ عرفان صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور بول دیا نا، قاری شاہد رضا صاحب، قاری نسیم اور حافظ اطہر سے گزارش ہے کہ فیصل حضرات کی گلپوشی فرمائیں۔ ان کے بعد میں آواز دے رہا ہوں حافظ عرفان صاحب کو۔ جو ہمارے اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام مقامی و بیرونی یہاں حاضر ہیں، ان کے الیاس الف چنٹو بھائی، حاجی زبیر صاحب، حاجی مظہر صاحب، عمران بھائی، عاشق بھائی، محسن بھائی، ہمزیرہ والے، اسلم نظامی صاحب، شہجاز شیخ صاحب، یہ سبھی حضرات اسٹیج پہ تشریف لے آئے ہیں۔ ہمارے جو علماء کرام اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں، ان کا استقبال کریں۔ چنٹو بھائی، اکا بھائی، یہ چنٹو بھائی میکینک، امجد بھائی، اکرم شیخ ایڈوکیٹ صاحب، سبھی حضرات اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، اور ہمارے جو علماء کرام یہاں جلوہ اسٹیج پہ رہیں، ان کا استقبال کریں۔ شاہد رضا نوری صاحب جامعہ فاطمہ سے آئے ہیں، ان کا مدرسہ کلیمیہ کمالیہ کی جانب سے اعزاز کیا جا رہا ہے۔ گزارش کروں گا شاہد نوری جہاں کہیں بھی ہوں اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ مدرسہ کلیمیہ کمالیہ کی جانب سے ان کا اعزاز کیا جا رہا ہے، جو آج کے جلسے کے صدر جن سے میری مراد
अताए ख्वाजा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा के ठीक बाद आज के जो हमारे मुक़र्रिर खुसूसी हैं, जिनसे मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाकिर कादरी साहब क़िबला फ़ैदी मद्ददिल्लाहुल आली वन नूरानी, जो उदयपुर राजस्थान से चलकर हमारे दायरे मोहब्बत में आए हुए हैं, उनका खिताब नायाब होगा। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश, हेलो थोड़ा सा आगे, अगर तकलीफ नहीं हो तो आगे आ जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न नशरा। सुभान अल्लाह। जो साहिबान बीच में खड़े हैं, बच्चे भी जो खड़े होकर चाय पी रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि बैठ जाएं। मदरसा के तलबा व तालिबात या मकामी बच्चे हैं तो उनसे गुजारिश है कि एक तरफ बैठ जाएं, और जो भाई को अपनी बेदारी का सबूत दे दें ताकि इनको लगे कि हाँ आप हजरात अभी भी सुनने के मूड में हैं, अभी भी सुनने का इरादा है ना, सुनने का इरादा है ना। रात के 11:30 बज गए हैं मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम बेदार हैं, बेदार है ना। आइए मेरे साथ नारे का जवाब दें। मैं फैसल साहिबान को आपके हवाले करने जा रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा कलीमिया कमालिया। उलमाए किराम बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत नमूना इस्लाम मुर्शिद आज़म मालवा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवार अहमद साहब क़िबला क़ादरी मद्ददिल्लाहुल आली वन नूरानी व ख़तीब बेमिसाल खलीफ़ा तारिक़ शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाकिर क़ादरी साहब क़िबला व सदर बज़्म मुअज़्ज़ज़ सामीन पर्दा नशी ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्ना सअयहु सौफ़ युरा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम सब के लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि हम सब के दरमियान नमूना इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवार अहमद साहब क़िबला क़ादरी जलवा फ़रोज़ हैं और दिगर उलमाए किराम यहाँ पे रौनक स्टेज हैं, उनकी ज़ियारत कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। और दूसरी जो सबसे बड़ी सआदत की बात है वो ये है कि हम और आप दीनी बज़्म में बैठे हुए हैं। और ये बज़्म, ये जलसा किस लिए मुनाक़िद किया गया है ये हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो नज़ारा हम देख रहे हैं कि सफ़ेद लिबास में बच्चे बच्चियाँ हमारे सामने बैठे हैं और जिन बच्चों ने तकरीर किया या जिन बच्चों ने नात ख़वानी की, ये हमारे और आपके ऊपर आया है कि उन्होंने कितने अच्छे अंदाज और कितने नफीस लबो लहजे में हम सबको महसूस किया, ये हम और आप बखूबी जानते हैं। और इन सब चीज़, ये अच्छाई इनका बयान करना, अच्छा बयान करना, अच्छी नात ख़वानी, अच्छी तकारीरें, इनका सारा शय ये मदरसा इस मदरसे को जा रहा है। और इनके जो असातिज़ा हैं जो मेहनत करते हैं, बिलखुसूस हाफिज़ इरफान साहब जिनके निगरानी में ये इदारा चलता है, ये इनकी काविशों का नतीजा है, ये इनकी मेहनतों का नतीजा है। और ये माहौल और ये मंजर देख के बड़ी खुशी होती इस बात की कि अगर ऐसा मकतब और ऐसा मदरसा हर इलाके में, हर गांव में खुल जाए तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ सुन्नियत खत्म नहीं हो सकती है और बस हज़रत का नाम हमेशा लगता रहे। हम और आपके दरमियान ऐसे इदारे बहुत कम नजर आते हैं। खा वो हमारा इलाका और दिगर उलमाए किराम बैठे हैं, ये जानते हैं कि मकतब तो बहते चलते हैं, मकतब तो बहते चलते हैं, लेकिन ऐसा मकतब, ऐसा निज़ाम कि छोटे छोटे बच्चे और तकरीर करते हैं कि बड़े बड़े उलमा हैरत हो जाए, ऐसे ऐसे अल्फाज अपने छोटी ज़बान से निकाल रहे हैं कि हम और आप खुशी से मचल जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इन सब चीज़ों का शय हो जाता है। ये हमारे हाफिज़ कारी इरफान साहब को, इनके वालिद गिरामी हज़रत मौलाना शफी साहब को इसका शय जाता है, उनके असातिज़ा इस मदरसे को जाता है। तो
یہ ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے بڑی کامیابی کی بات ہے کہ یہ مدرسہ روز افزو یہ ترقی کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وقت کو مد نظر رکھتے ہو ہمارا آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو، ان کے معاونین کو، بالخصوص مدرسے کے صدر صاحب قبلہ کو دین دنیا رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ان کے اساتذہ کے علم میں، علماء میں برکت عطا فرمائے، طلباء کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، ماشاءاللہ۔ لیجیے بلا کسی تاخیر کے، حضرت علامہ شریف صاحب قبلہ فرما رہے ہیں وقت کی قلت ہے اس لیے ایک ہی تاثر کافی ہے۔ مولانا انصار صاحب نے تاثرات پیش کر دیے، اس لیے میں اگلی کڑی کو پیش کرنے جا رہا ہوں جن سے میری مراد توتی چمنستان رضا واصف شاہ ہدا حضرت مولانا محمد انور مصباحی اندور کی بارگاہ میں بڑے ادب سے ملتمس ہوں مائک پر تشریف لا کر نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنگنا کر ہم سامعین کو محدود فرمائیں گے۔ آئیے ہم اپنے مہمان کا فلک بوس نعروں سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، تھوڑی سی بیداری پیدا کریں، تھوڑی سی آواز نکالیں، پیچھے والے بھی ان کا ساتھ دے دیں تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ محبت سے بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، مدرسہ کلیمیہ کمالیہ۔ چین تم سے قرار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے، کیا کریں سب کو پیار تم سے ہے، اور سن کے نعت نبی بزم میں دیکھیے نزدیت کو بخار تم سے۔ زینت مسند محبوب داور بوقار علماء کرام، علماء عظام، ائمہ مساجد، بالخصوص انوار ملت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، نمونہ اسلاف، عطائے خواجہ حضرت علامہ مولانا مفتی انوار احمد صاحب اللہ قادری، وہ قاضی شہر دھار وقار اللہ صاحب قبلہ، دیگر علماء کرام، شعراء اعظام، حفاظ کرام، دیگر حجاج کرام، محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، لائق مبارکباد ہے اراکین جنہوں نے اس طرح اس پروگرام کو سجایا بسایا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم اور آپ یہاں پر اس سال اس پروگرام میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ ہر سال اس پروگرام میں شرکت کی سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ یہ بچے اور بچیاں جنہوں نے ماشاءاللہ ایک شاندار پروگرام پیش کیا ہے، اللہ ان کے علم میں، عمل میں خوب خوب رحمتوں برکتوں کا نزول عطا فرمائے۔ حضرات، وقت کی قلت کا منگیر ہے، میں جسارت کروں اس سے پیشتر میں چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ہم اہل سنت والجماعت کا دستور ہے، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت آقا نامدار مدنی تاجدار حضور جناب احمد مجتبی محمد المصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ عالیہ میں جی لگا کر درود و سلام کی ڈالیاں نشاور کریں، بآواز بلند پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے لیے ایکو وغیرہ بنا دو، ساؤنڈ کو ہے نا کھول دو، ہلکا کر دو آپ کو۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں سبھی جانتا ہوں آپ میری محبت میں نہیں اپنے آقا و مولا کی محبت میں آئے ہیں، تو میں چاہوں گا سارا مجمع ایک مرتبہ حضور کی محبت میں پیش کی میں بول دے جھوم کے سبحان اللہ۔ میں نعت رسول سے پیشتر رسول برکت کے لیے کلام الامام امام الکلام کی لکھی ہوئی نعت کے 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں، سماعت کریں۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، آپ ان کی جمال جہاں آرا کا دیدار کرتے رہیں اور اپنے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے رہیں۔ میں ان کی دست بوسی کرتا ہوا نعت رسول کا مطلع آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی دہلیز تک پہنچ رہا ہوں، سماعت کریں ایک بار اور بولے چھوڑ کے سبحان اللہ۔ زمین و زمان، زمین زمان، زمین زمان تمہارے لیے، زمین زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین زمان تمہارے لیے، مکین و مکان
तुम्हारे लिए, तूने न चुना तुम्हारे लिए, तूने न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और क्या क्या है मेरे नबी के लिए, मुलादा फरमाए और मोहब्बत से एक बार बोल दो छोड़ के सुभान अल्लाह। मैं सदा तुम्हारे लिए, मैं सदा तुम्हारे लिए, बदल में जा तुम्हारे, बदल में जा तुम्हारे लिए, बदल में जा तुम्हारे लिए, सदा तुम्हारे लिए, सदा तुम्हारे लिए, बदल में जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे वहाँ तुम्हारे, उठे वहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। मैं बड़े अदब से हजरत की बारगाह में मुल्तमिस हूँ, जिनसे मेरी मुराद अता है बुजुर्गा, खतीब दौरा, उस्तादुल आमिनीन, खलीफे हुजूर ताज शरीयत, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, हजरतुल अल्लामा कादिरुल कलाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाकिरुल कादरी फैदी मुद्दतुल्लाहुल आली व नूरानी की बारगाह में बड़े अदब से मुल्तमिस हूँ, माइक पर तशरीफ लाकर अपनी नूरानी इरफानी हक्कानी बयानात से हम सामाइन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला मुदक्का मुसफ़्फ़ा फरमाएंगे। अल-फातिहा। قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلقه كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين خالق المخلوقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ صدق اللہ العظیم معزز سامعین رونق بزم علماء دین جملہ سامعین و سامعات حاضرین و حاضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔
منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایما مدد. قادریم نارے غوث اعظمی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم. قادریم و چشتیم نارے یا مرشد می زنم دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. بڑی مسرت اور خوشی کا سماں ہے کہ آج ہم اور آپ اپنی نسل کی مستقبل کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے حسین قلعہ کے مابین اور حسین قلعہ کے اندر بیٹھ کر سنیت اور دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. اور خوشی بالائے خوشی یہ ہے کہ جو بزرگوں کا فیض صدیوں سے چل کر ہم تک پہنچا اس فیض کا چشمہ جاری و ساری ہوتا نظر آ رہا ہے. حضرات اب بلا کسی تاخیر کے میں بڑے ادب سے حضرت کی بارگاہ میں ملتمس ہوں جن سے میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اللہ قادری کلام حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی انوار احمد صاحب قبلہ قادری مدد اللہ العلی والنورانی بانی محتمیم الجامع الغوثیہ غریب نواز خضرانہ کی بارگاہ میں بڑے ادب سے گزارش ہے کہ اپنی نورانی عرفانی حقانی بیانات سے ہم سامعین کے قلوب کو منفر مجلہ مدکہ و مصفہ فرمائیں گے. السلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ المکرمین وابنہ الکریم الغوث العظم الجیلانی البغدادی وابنہ الکریم الخواجہ العظم الاجمیری وشہید محبتہ الامام احمد رضا القادر البریلوی اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صدق اللہ و صدق رسول اللہ. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں. ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. یہ اس سے بولے بھائی اور میرے ساتھ سے مل کر کے پڑھیں گے یا رسول اللہ. اور اسی کو آپ اپنا وظیفہ بنا لو. قبر میں جب جاؤ نا اور فرشتے جب اسے اٹھائیں تو آپ کی زبان سے نکلے ارے پھر ابھی تو نہیں بولا. اور اللہ کی طرف سے یہ صدا آ جائے کہ فرشتوں اب کیا سوال جواب کرنا, سب کچھ تو جانتا ہے. ایک ہی نعرہ میں سارا کام ہو گیا. تو عادت بنائیے, بولیے یا رسول اللہ.
या रसूल अल्लाह, तुम्हारा जिक्र मेरा दीनो ईमान या रसूल अल्लाह, और तुम्हारा मुसफ़े रुख मेरा कुरान या रसूल अल्लाह, तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहे कायम गुलामाने शहे अहमद रज़ा खान या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरी शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। बड़ा हसीन मंजर था। इसी फोटो वाला मसला थोड़ा सा काबिल एतराज़ है। ये फोटो ऐसा हुआ है कि लाख मना करने के बाद भी अब ख़त्म नहीं होगा। बहरहाल नियतों को अल्लाह जानता है और उसी पर हमारा यकीन है मौलाना कि उसी पर फैसला होगा। बचिए जहाँ तक हो सके। जितने अच्छे बन कर के दीन का काम करेंगे उसकी बरकत उतनी ही जाहिर होगी। हमारा हर काम अल्लाह के लिए होना चाहिए। बहुत अच्छा हसीन मंजर था। इतने कायदे से शानदार तरीके से बच्चों की तरबियत और तालीम हुई है। मैं बेशुमार जगहों पर जाता हूँ। आप ताज्जुब करेंगे, अशरफिया जैसे इदारे में अभी गुज़िश्ता साल में हाजिर था। बड़े बड़े इदारों में अक्सर दस्तार बंदी के मौके पर याद किया जाता हूँ। खुसूसी तकरीर भी होती है। बहुत कम मदरसे ऐसे मिलते हैं जो ये नज़र आता है। मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे अजीज मोहम्मद इरफान और उनके वालिद मोहम्मद शफी साहब कबिला को और उनके तमाम रफ़क़ा और दोस्तों को। हज़रत मौलाना हमारे बड़े ही दिल के करीब हज़रत शाकिरुल क़ादरी साहब क़िबला जिन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज में बहुत मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी मोहब्बत की बातें की हैं और मदरसे के हवाले से तलबा के हवाले से जो इन्होंने बात किया। देखिए, आप भी इंसान हैं और मदरसे वाले भी इंसान हैं। ये लोग भी इंसान हैं, फरिश्ता नहीं है। कमियां कहीं ना कहीं होती है, मगर देखा ये गया कि यही मुसलमान हजारों खूबियों को नहीं देखता है मदरसे की। एक कमी हो तो उसको उछालता फिरता। ये आपकी तनज़्ज़ुली की, रब ताला की नाराजगी आपके साथ है, इसकी दलील है ये। हम अपने घर में बेशुमार कमियां देखते हैं, नजरअंदाज करते हैं। ये मेहमान रसूल है। कुरान पढ़ने वाला मेहमान रसूल है और ये पढ़ाने वाले नाइबे रसूल है। हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में बेहतर कौन है? इंजीनियर समझता हम बेहतर हैं, डॉक्टर समझता हम बेहतर हैं, वकील साहब समझते हम बेहतर हैं। तुम्हारे कहने से थोड़ी तुम बेहतर हो जाओगे।
اگر تم آج بہتر ہوتے تو فلسطین ہاتھوں سے نہیں جاتا، غزہ کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا۔ خود بھارت کے حالات کتنے خطرناک ہیں، یہ آپ بہتر ہو، ہم اور آپ بہتر ہیں۔ مجھ سے ایک صاحب نے مدینہ شریف میں کہا کہ حضرت چلیے ایک بات کا جواب آپ دے دیجئے، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے، ابھی افغانستان کے اندر زلزلہ آیا تھا نا، کہ طوفان آیا تھا، کیا آیا تھا؟ نہیں افغانستان میں بھی آیا تھا، بہت خطرناک ابھی ہے، ترکی میں تو بہت دن ہو گیا، لاکھوں لوگ تباہ ہوئے، اور ترکی کے اندر لاکھوں لوگ برباد ہوئے۔ تو نام نہیں لوں گا کہ ہندوستان سے کیا وہ آیا تھا ایسا کرنے، بات سمجھ گئے؟ یا فلسطین کے یہودی لوگ آئے تھے، مطلب یہ اس قوم سے اللہ بھی ناراض ہے۔ اور حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ زلزلے، طوفان، سخت بارش کب ہوتی ہے؟ جب لوگوں کے گناہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہمارے گناہ اتنے بڑھے کہ مدرسوں تک آ چکے ہیں، مہمان رسول، نائب رسول تک آ چکے ہیں، 8,000، 10,000، 12,000 مختصر سی تنخواہ میں یہ ہمارے علماء ائمہ آپ کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ کے لیے ثواب کا کام مہیا کر رہے ہیں، آپ کو نماز جیسی عظیم چیز، فرض اعظم کی امامت یہ کر کے آپ کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ مدرسے کتنی تکلیفوں سے یہ ہوتے ہیں، یہ مدرسے کتنی مصیبتوں سے چلتے ہیں۔ میں بھی ایک مدرسہ کا ادنا سا خادم ہوں، مگر مدرسہ اس وقت پورے مدھیہ پردیش میں اپنے آپ میں بے مثال ہے۔ درس نظامی کی تعلیم اپنی جگہ لاجواب، حفظ و قرأت کے لیے تو ہم نے ابھی حضرت مولانا شاہ القادری صاحب اللہ ان کے بھی استاد ہیں، براؤں شریف کے لائق و فائق استاد، جنہوں نے 45-46 سال تک وہاں پڑھایا، ریٹائر ہوئے تو ان کو ہم اس سال لے کر اپنے مدرسے میں آئے، 50,000 روپیہ ان پر خرچہ ہو رہا ہے مہینے۔ پڑھنے والے بھی خوب پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ایم پی کی سرزمین پر کچھ لوگ اچھے قاری بن جائیں، ہماری نہیں، اچھی تنخواہیں دے کر ہم علماء کو لا رہے ہیں۔ یہ پیسہ آسانی سے نہیں آتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں ہمارے علماء کھاتے ہیں، تنکے سے پھر آشیانہ بنتا ہے، قطرے قطرے سے گھڑا بنتا ہے۔ آپ کبھی مدرسہ دیکھنا چاہیں تو الجامعۃ الغوثیہ غریب نواز، غوثیہ نگر، غریب نواز کالونی، خجرانہ اندور میں تشریف ہے۔ ہر چیز آپ کو لاجواب نظر آئے۔ طلبہ ہمارے یہاں ابھی اس وقت تقریباً جو اس سال ایڈمیشن ہوا 350 سے زائد تھا۔ طلبہ کی نورانی شکلوں کو دیکھیں گے، ان کی تربیت کو دیکھیں گے، ان کی تعلیم کو دیکھیں گے، اساتذہ کو ہمارے یہاں آئے بے شمار بہت سے طلبہ تو ہیں آپ کے یہاں کے، ہمارے یہیں کے پڑھ کر، یہ ہمارے قاری نسیم صاحب، حافظ عرفان قادری، یہ سب وہیں کے پڑھے ہوئے، اور یہ سب ہمارے بچے اور بھی ہیں جن کا نام میں بھول رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے مدرسہ آسانی سے نہیں چلتا ہے، نہ جانے کتنے تانے، نہ جانے کتنے نشتر، نہ جانے کتنی باتیں سننی پڑتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بروز حشر شفاعت کی ہمیں امید ہے۔ یہ کام وہ ہے جو انبیاء کرام کا کام ہے، دین کا کام کرنا، دین کو آگے بڑھانا۔ تو حضرت حافظ محمد شفیع صاحب قبلہ، ان کے فرزند محمد عرفان جو یہ مدرسہ چلا رہے ہیں، آپ حضرات ساتھ دے رہے ہیں، ساتھ دینے والوں کو مبارکباد دوں گا۔
ہزاروں خوبیاں جہاں آپ کو نظر آئیں، اگر کوئی بات کہیں ہو تو آپ اسے نظر انداز کر کے اس مدرسے کو اور آگے لے جائیے، اور آگے لے جائیے۔ آج یہ بچے جو سیکھ گئے ہیں، اب ان کی آخری عمر تک کوئی ان سے بھولا نہیں سکتا ہے۔ یہ عشق رسول میں خود بھی تڑپیں گے انشاءاللہ، اور اپنے ساتھی کو بھی انشاءاللہ عشق رسول بنانے کی کوشش کریں گے۔ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلی تقریر کروں، مجھے تو کہا تھا دعا کے لیے، میں وہی ذہن بنا لیا تھا، مگر سن لیجیے 10-5 منٹ۔ آج کی مختصر تقریر کا عنوان یہ ہے، علم غیب نبی اور مقام والدین۔ ہمارے حضور سراپا رحمت النور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے عالم غیب بنا کر کے بھیجا، غیب داں بنا کر کے بھیجا، بے شمار قیامت کی نشانیاں بیان فرماتے فرماتے میرے حضور فرماتے ہیں، قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہوگی کہ علماء کی عزت گھٹ جائے گی۔ دنیا دار لوگ دین کو چلانے کی کوشش کریں گے اور اس میں اپنی طبیعت اور اپنی مرضی لگائیں گے۔ اس وقت انتظار کرو کہ طرح طرح کی بلائیں تم پر نازل ہو۔ آج یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ ہمارے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی بڑی نشانیوں میں زلزلے زیادہ آئیں گے، تباہیاں زیادہ آئیں گی، طوفان زیادہ آئیں گے، عریانیت بڑھ جائے گی، نوجوان بچہ عورتوں کی شکل اپنائے گا، عورتیں مردوں کی شکل اپنائیں گی، حیا ختم ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں ہم اور آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہی بڑی نشانیوں میں سے قیامت کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ بیٹا اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرے گا۔ ایک صحابی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اے وہ لوگوں، اگر تمہارے ماں باپ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے، ان کی دعائیں لو، ان کو خوش رکھو۔ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حضور، ہم کو کیسے پتا چلے کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہے، ہمارا اللہ ہم سے خوش ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تمہارے ماں باپ تم سے خوش ہیں تو یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے خوش ہے، تم سے راضی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کا مقام اتنا اہم، اتنا بڑا ہے، انبیاء نے بھی اپنے ماں باپ کی تکریم و تعظیم کیا ہے، رسولوں نے بھی اپنے ماں باپ کے مقام کو سمجھا، ان کا ادب کیا ہے۔ اور خود ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کی نورانی مجلس ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا وصال ہو گیا، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ طور پر آؤ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ طور پر جاتے ہیں، رات اندھیری ہے، راستے خوفناک ہیں، پتھروں کے ہیں، کانٹوں کے ہیں، سانپوں بچھوؤں کے ہیں، نالے بھی ہیں، دریا بھی آتی ہے، رات کے اندھیرے میں جانا ہے طور پہاڑی پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے طور پہاڑی کی طرف رات کے اندھیرے میں چل دیتے،
जैसे ही वो खूंखार रास्ते पर चलते हैं अंधेरों में, अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, मूसा संभल संभल करके कदम रखना, संभल संभल करके चलना। हजरत मूसा बड़े जलाली थे, रुक गए। ये पहली बार तूर पहाड़ी पर नहीं जा रहे हैं, अंधेरे में रास्तों को, खूंखार रास्तों को पहली मर्तबा तय नहीं कर रहे हैं, 12 जा चुके हैं। अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करके अर्ज करते, मौला ये पहला मौका तो नहीं है, आज तक तूने तो नहीं फरमाया कि सबल सबल के चलो। बेदरेग में घर से उठता और इन्हीं खतरनाक रास्तों से होता हुआ मैं तूर पहाड़ी पर जाता, कभी तूने नहीं फरमाया। आज क्या वजह है मेरे रब, तेरा हुक्म होता है कि कदम संभाल करके रखना। रब की तरफ से आवाज आती है, मूसा जब तू अपने घर से आज तक चलता था तो पीछे तेरी माँ दुआ के लिए हाथ उठाकर तेरे लिए दुआ करती थी, तेरे लिए दुआ करती थी। अब वो हाथ नहीं रहे, वो दुआएं नहीं रही, इसलिए ऐ मूसा अब तुम संभल संभल करके कदम रखना। सुन्नियों, गौसो ख्वाजा रजा के चाहने वालों, ये अनवार अहमद कादरी की बात नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को तालीम दे रहे हैं कि जब एक नबी को, एक रसूल को अपनी माँ की दुआ की जरूरत है, तो हम और आप आम मुसलमान हैं, क्या हमको माँ की दुआ की जरूरत नहीं है? माँ की दुआ की जरूरत नहीं है? बाबा साहब ताबीज दे दो, पीर साहब ताबीज दे दो, दिन भर में इतने फोन आते हैं, उसमें अक्सर ताबीज, अक्सर दुआ और ताबीज ही के फोन होते हैं। हजरत मामला ऐसा है, कमाते हैं बरकत नहीं होती है, मुसीबत जाती नहीं, बीमारियां जाती नहीं, तकलीफें जाती नहीं है, घर मुसीबतों से भरा हुआ है। इलाज क्या है? इसी तरह का वाकया एक सहाबी के साथ पेश आया। बारगाह करम में हाजिर हुए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, हुजूर खूब कमाता हूं, बरकत नहीं होती, घर से बीमारियां नहीं जाती, परेशानियां नहीं जाती हैं, मेरे नबी के पास में आए हैं। गौर से सुनिएगा, रसूल पाक के बारगाह में आए, जिनकी शान सखावत को बयान करते हुए आला हजरत प्यारे रजा, अच्छे रजा, इमाम अहमद रजा यूं गुनगुनाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फरमाते हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ के लिए हाथ नहीं उठाते हैं। मेरे हुजूर के हाथ में क्या नहीं है, जिस तरफ उठा गनी कर दिया, जिस तरफ उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। मगर हमारे और आपके नबी, ऐ माँ बाप अगर आपके बाहयात हैं, खुश नसीबो, आज तक खिदमत नहीं किया तो आज से खिदमत का जज्बा पैदा कर लो। सहाबी ने अर्ज किया, हुजूर मुसीबतें जाती नहीं है, वो आए थे हुजूर से दुआ कराने, मेरे हुजूर के पास कोई कमी नहीं है, मेरे रसूल के पास कोई कमी नहीं है। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जाओ अपनी माँ के पास जाओ और माँ से कहो कि माँ दुआ कर दे, मेरी ये तकलीफ है, अल्लाह ताला तुम्हारी तकलीफ को दूर फरमा देगा। और से बोलो सुभान अल्लाह। माँ के पास मेरे नबी भेज रहे हैं। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरी माँ का तो इंतकाल हो गया, मेरी माँ का इंतकाल हो गया। याद रखो, इस्लाम में कहीं भी दरवाजा बंद नहीं है, ये हमारे नबी की चौखट है।
कैसा भी सवाल लेकर के जाओगे, दरवाजा मुकफ्फल नहीं पाओगे, बंद नहीं पाओगे। रहमत का दरवाजा सुबह शाम तुम्हारे खुला नजर आ रहा है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपनी माँ के पास जाओ। सहाबी अर्ज करते हैं, हुजूर माँ का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया है। सरकार फरमाते हैं, उनकी कब्र पर जाओ। ये देवबंदी, ये वहाबी, ये अहले हदीस जमात इस्लामी कब्रों पर जाने से रोकते हैं, हालांकि इनको एक दिन खुद कब्र में जाना है। कब्रों पर जाने से रोकते हैं, और नबी हैं जो अपनी माँ की कब्र पर भेज रहे हैं, नबी हैं जो माँ की कब्र पर भेज रहे हैं। माँ से बड़ा मकाम अल्लाह ने उस्ताद का बनाया है, माँ से बड़ा मकाम अल्लाह ने आलिम दीन का बनाया है, माँ से बड़ा मकाम अल्लाह ताला ने वलियों को बनाया है, माँ से बड़ा मकाम अल्लाह ने नबियों का बनाया है। और हमारे नबी तो वो हैं ये आला हजरत प्यारे रजा, अच्छे रजा, इमाम अहमद रजा यूं गुनगुनाते हैं, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। करो अंबिया से अर्ज, क्यों मालिको क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। फरमाते हैं, गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा। बोलो हमारा, सब मिल करके बोलो हमारा नबी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कभी भी कैसा जुर्म हो गया, कैसा पाप हो गया, कैसे गुनाह हो गए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है। सब बोलो हमारा नबी शान वाला, हमारा नबी रहमत वाला, हमारा नबी बरकत वाला, हमारा नबी सखावत वाला, हमारा नबी शुजाअत वाला, हमारा नबी शफाअत वाला। सुभान अल्लाह। दरवाजा बंद नहीं है, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। कितनी बड़ी तकलीफ है तुम्हारी, कितनी बड़ी मुसीबत है तुम्हारी। नमाज पढ़ने के बाद मदीना शरीफ की तरफ चेहरा करके हाथ बांध करके खड़े हो जाओ और अर्ज कर दो, या रसूल अल्लाह, क्यों कहूं बेबस हूं मैं, क्यों कहूं बेकस हूं मैं। तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करो रो दो। तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस। तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करो रो दो। शाफी हो नाफी हो तुम, काफी हो वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करो रो दरूद। शाफे रोज़े जज़ा, तुम पे करो रो दरूद। दाफ़े जुमला बला, तुम पे करो रो। मगर सुनो मुसलमानों, कुरान की आयत है, वलो अन्नहुम ज़लमू, पढ़ सुनिए इन उलमा से। नबी का दरबार वो दरबार है कि अल्लाह करीम, देखिए आप गौर से सुनिएगा मैं जो बताना चाहता हूं। हमारे नबी वो नबी हैं कि अल्लाह, बंदे अल्लाह के हम, मखलूक अल्लाह के हैं। पालता वो है, खिलाता वो है, जिंदा उसने रखा है। मगर कहता है कि गुनहगार हो गए हो, माफी चाहते हो तो मेरे हबीब मदीने वाले के पास चले जाओ। सुभान अल्लाह। मुख्तसर ये है, हमारे नबी वो हैं, अल्लाह अपने बंदों को नबी के पास भेज रहा है। मगर नबी एक सहाबी को, अपनी उम्मत को दुआ लेने के लिए अपनी माँ के पास भेजते नजर आए। वो सहाबी गए, माँ की कब्र पर गए। सुनो, माँ की कब्र पर जाओ, बाबा कमाल के मजार पर जाओ, मगर अदब से जाओ, दूर खड़े हो। जितने अदब से जाओगे उतने नवाजे जाओगे, उतना फैज पाओगे। वो सहाबी रसूल अपनी माँ की कब्र पर गए, अपनी माँ की कब्र पर गए, और आका करीम ने सिखा दिया था हदीस के ये भी लफ्ज़, ऐ आशिक सुन। जैसे तो दुनिया में अपनी माँ से बात करता था, कैसे करते हैं, लिपट जाते हैं, कभी मचल जाते हैं, जिद करते हैं कि नहीं माँ से। मेरे हुजूर सिखाते हैं जैसे दुनिया में तू अपनी माँ से बात करता था, कब्र पर जाकर ऐसे ही बात करना। अच्छा बताओ मुसलमानों, माँ अगर कब्र में जिंदा नहीं है
تو نبی کیا کس کے پاس بھیجے؟ کس سے بات کریں گا؟ بیٹا جا کر پتا کیا چلا، ہماری مائیں قبروں میں زندہ ہیں، ہمارے باپ قبروں میں زندہ ہیں۔ ارے میاں فیصلہ ہو گیا، جب امتی اپنی قبر میں زندہ ہے تو امت کا نبی کیوں نہیں اپنی قبر میں زندہ ہوگا؟ بریلی سے آواز آتی ہے، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ وہ صحابی گئے اور جیسا کہ سکھایا گیا تھا ایسے ہی قبر پر جا کر کے ماں سے کہا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے حالات بدل گئے، رحمتیں ان کے گھر میں برسنے لگی۔ یہ ہے ماں کی دعا، آئے یا رسول اللہ میرا گھر رحمتوں سے بھر گیا، برکتیں برس رہی ہیں، اب اتنی نعمت ہو گئی ہے کہ گھر چھوٹا پڑ گیا۔ میرے حضور فرماتے ہیں تیرے ماں کی دعا کا نتیجہ، تیری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں کہاں تم پھر رہے ہو؟ کہاں کہاں تم ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ برکت لینے کہاں جا رہے ہو؟ رحمت لینے کہاں کہاں جا رہے ہو؟ اے بابا کے پاس، اس پھالا کے پاس، اس ڈھما کے پاس کہاں جا رہے ہو؟ ارے نبی جہاں بھیجے ہیں صحابی کو وہیں ہم بھی چلیں۔ بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، جائیں گے نا انشاءاللہ؟ اگر ماں باپ باحیات ہیں تو ان کے قدم میں سر رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ ان کے ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھائیں گے؟ لیکن پیسہ نہیں دو خالی ہاتھ رکھاؤ، وقت پر کھانا نہیں دو خالی قدم چومو تو ماں خوش ہوگی؟ ماں کو خوش کرنا اصل چیز ہے، ماں کو راضی کرنا اصل چیز ہے، ماں کو راضی کرنا اصل چیز ہے۔ یہ پیغام آج مدرسہ کمالیہ کلیمیہ کمالیہ کے اس نورانی جلسے میں لے کر کے آپ جائیں گے آج انشاءاللہ۔ ہمیں اللہ والوں کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، تفصیل کا موقع نہیں کہ وہ بھی بتاؤ، اور ماں کی بارگاہ میں زندہ ہے تو جانا ہے، اور ماں اس دنیا سے گئی ہے تو اس کی قبر پر جانا ہے۔ کون سی تکلیف ہے یار تمہاری جو دور نہیں ہوگی؟ جس کے ہاتھ میں اللہ نے کن کی کنجی دیا ہے، وہ نبی کا یہ ارشاد ہے، وہ نبی کا ارشاد ہے۔ ماں کی دعا لے لو، بری تقدیر بدل جائے گی، کم زیادتی میں بدل جائے گی، بے برکتیاں برکت میں بدل جائیں گی، زحمتیں رحمت میں بدل جائیں گی۔ یاد رکھو، یہ مولانا صاحب امام صاحب اعلیٰ حضرت سرکار نے تو حدیث مصطفیٰ کو ہم تک پہنچایا ہے، اصل بات نبی کی ہے۔ یاد رکھیے، قسم خدا کی، زمانہ بدل سکتا ہے، چاند و سورج کا نکلنا بدل سکتا ہے، نظام عالم بدل سکتا ہے، دنیا کا ہر نظام بدل سکتا ہے، مگر میرے پیغمبر نے جو فرما دیا ہے نہ بدلا ہے اور نہ صبح قیامت تک بدل سکتا ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اب ایک آخری حدیث سنو، بات ختم کریں گے نا۔ ماں باپ کا ادب، ماں باپ کا ادب کرو، ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کو کے چہرے کو دیکھنا سبحان اللہ حج مقبول کا ثواب۔ جتنے لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں قرآن دے دو اور کہو، قسم کھا کے بولو کہ میرا حج قبول ہو گیا۔ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، نہ جانے کون سی بھول ہوئی ہو اور نہ قبول ہوا ہو۔ تو جس مال سے گئے ہیں وہ آج کل تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ دوسرے کا لیا ہے، دیا نہیں ہے، وہ عمرہ کرنے جانا ہے۔ عمرہ کرنے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ خیر، بارگاہ رسالت کی حاضری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، مگر اللہ حلال روزی سے بارگاہ کرم کی حاضری نصیب فرمائے، عمرہ اور حج نصیب فرمائے۔
तो ये गारंटी नहीं है, लेकिन मेरे आका ने जो फरमा दिया गारंटी है। कसम खा के कह सकते हो कि मेरे नबी के फरमान की बुनियाद पर हम कहते हैं कि हमने मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप के चेहरे को देखा, अल्लाह ने जरूर हज मकबूल का सवाब अता फरमाया, जरूर हज मकबूल का सवाब अता फरमाया। फिर सहाबी ने अर्ज किया कि हुजूर हम बार बार देखें तो क्या जितनी बार देखेंगे उतने हज मकबूल का? हदीस का खुलासा ये है, सरकार ने फरमाया तुम 100 बार भी देखोगे। अल्लाह अकबर, हदीस के अल्फाज हैं वाक़ियत, अल्लाह बहुत बड़ा है, पाक है, कितने बार देखोगे उतना सवाब अल्लाह ताला तुम्हारी झोली में अता फरमाएगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में हैं, सहाबे किराम के बीच में झुरमुट में जलवागर हैं, दरिया के किनारे जंग हो रही है। एक खातून को आते हुए सहाबा ने भी देखा, तमाम साथियों ने देखा। हमारे और आपके नबी साथियों को छोड़कर सहाबा को छोड़े, वो खातून आ रही है, पैर से लेकर सर तक जिस्म कपड़ों में लिपटा हुआ है। आका करीम आगे बढ़े और जब उस खातून के पास बैठे, वो चादर रहमत इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन हम गुनहगारों के काम आने वाली है, उसी के साए में इंशाअल्लाह हम और माँ बाप की दुआ लेने वाला बनाए। माँ बाप की नाराजगी हिलाकत का सबब है, हिलाकत बर्बादी का सबब है, और माँ बाप की दुआएं आबादी का सबब है, हरियाली लाने का सबब है, बरकत और रहमत लाने का सबब है। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। और फातिहा होगी, है ना? फातिहा बोले तो सलाम से पढ़ो। जो कुछ बयान किया गया उसमें कोई गलती हुई तो अल्लाह माफ़ फरमाए और इस बयान को कबूल फरमाए। एक शख्स भी माँ बाप का वफादार हो गया तो बड़ा काम हो गया इंशाअल्लाह। और हम और आप इंशाअल्लाह उठते बैठते अपनी आदत बनाएं बोलने की, या रसूल अल्लाह, बोलो बोलो। बिस्तर पर जाए तो कलमा शरीफ पढ़ने, आखिरी बात सब मिलके मेरे साथ एक बार पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सभी हज़रात जिन कमसिन तलबा व तालिबात ने अपना प्रोग्राम पेश किया था उनको हज़रत के हाथों निश्चित इनाम में दी जाएगी। मोहम्मद अल्फेज स्टेज पे आ जाए। मोहम्मद अल्फेज व तस्लीम खान, अरशीन वल्द शहजाद मंसूरी, जल्दी जल्दी आ जाए बच्चे। किरम फातिमा वल्द मुस्तफ़ा बागवान, आमना वल्द हाफिज अतर साहब, यही बैठे अभी आपका तनवीर। अरशीन फातिमा वल्द शहजाद, तस्लीम वल्द शहजाद मंसूरी, बच्चे तो घुमा दे फोटो के लिए, अतर साहब, बच्चे तो घुमा दे फील्ड में। पीछे जाओ बेटे, पीछे चलो, पीछे 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 जाओ, उठो रे, पीछे आओ, पीछे आओ, उठो उठो, यहाँ से पीछे आओ, उठो। ताहिरा वल्द हाजी जावेद साहब, शेरबानो वल्द अज़रुद्दीन खान साहब, ज़किया वल्द लियाकत मंसूरी, सानिया वल्द शाहनवाज साहब, आसिम वल्द जावेद खान, मुशाहिद वल्द अब्दुल रहीम साहब। बैठ जाओ बेटा, नीचे बैठो, नाम नहीं यहाँ आ जाए। बेटा
दोनों आ जाएं इधर, आलिया और नाज़मीन है यहाँ पर, जल्दी आ जाओ। अरे उधर से आंदो, उधर से आओ, उधर से। आलिया फर्स्ट, नाज़मीन सेकंड। चिंटू हटो, चिंटू इधर। चलो आ जाओ बेटा, उधर से चले, अभिला हट सामने से। इधर देखे बेटा, इधर घुमा दे शील्डू को यार, हमसे इसे घुमा के देना। नातेबाग में दो ग्रुप थे, जिसमें पहले में सदाकत वन शेरदुल खान और मोइन वन मोहसिन साहब। मोइन वन मोहसिन साहब, इसमें सदाकत फर्स्ट है, मोइन सेकंड। सदाकत और मोइन स्टेज से आ जाए। सदाकत ये सेकंड। उधर से बुलाना है चिंटू यार सबको। अरे बुलाओ तो काम करो लड़कों को। दूसरे ग्रुप में मोहम्मद जैद और हसन, इसमें जैद फर्स्ट है, हसन खान सेकंड है। दोनों आ जाए स्टेज पर। हसन वल सरफराज, वहाँ खड़ा हो जाओ, ऊपर स्टेज पे खड़ा हो जाओ। इधर अभी नहीं बुलाएंगे जब। अरे इमरान उधर से स्टेज से बुला चढ़ा के। अरे कितनों की सुनो यार। मसाइल में बयान करने में अब्दुल रहमान और इरशाद पटेल, इसमें अब्दुल रहमान फर्स्ट है। बच्चों को उधर से बचाओ, उधर से स्टेज पे से जाओ, स्टेज पे से जाओ, स्टेज पे से जाओ। तुम हटो सामने, चिंटू हटो। सेकंड में दूसरे नंबर पे मुकालमे में मोइन और अरशद, ये दो बच्चों का ग्रुप था। इसमें मोइन फर्स्ट है, अरशद सेकंड। मोइन अरशद, मोइन वाले मोहसिन खान, अरशद वाले सिद्दीकी। मोइन फर्स्ट है, अरशद इधर से ले फोटो। आगे बढ़वा दो यार, हजरत चिंटू, हजरत थोड़ा सा आगे जाओ। अरे मत शूटिंग करवाते ए भैया, जल्दी ले लो, वो कट रहे हैं ऊपर वाले। सकीना और रोजी, सकीना फातिमा और रोजी, इसमें सकीना फर्स्ट है, रोजी सेकंड। अभी साहब उस साइड। अरे ठीक है, अरे ठीक है, जानते हैं पीछे से। अभी साहब, ओ अभी साहब, हाँ सकीना फर्स्ट है, रोजी सेकंड है। शिफान और समीर, इसमें शिफान जो है वो फर्स्ट है, समीर सेकंड है। ओ अभी साहब, मोहम्मद जुनैद और सुफियान खान, इसमें जुनैद फर्स्ट है, सुफियान सेकंड। दो मिनट सेट कर दूं बच्चों को मैं। जुनैद और सुफियान, जुनैद फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेज पे आए। धीरे धीरे अरे यार पेन ना इधर मत, सिर पे पेन। शिफा, फातिमा और चाहा निकल बेटा। जगह भी नहीं, बस यहाँ खड़ा मेरा क्या है, पीछो सैंडल लेना है।
छिपा का छिपा छोटा सा ऊपर साइड से हो जाए, बच्चे आ जाएंगे। वक्त तो बहुत हो गया है, थोड़ा साइड से हो जाए। साहिल अब बयान में 5 ग्रुप है, इसमें साहिल खान और मुस्तफ़ा खान। इसमें मुस्तफ़ा फर्स्ट है, साहिल सेकंड है। साहिल बोला, मुस्तफ़ा खान। यार ऊपर चढ़ाओ ना, चलो उधर जाओ, चलो निकलो। मुस्तफा इधर देख बेटा, चिंटू थोड़ा पीछे। इधर दिखा सीट तो दिखाई दे रहा है। मुबश्शिर और हसनैन, इसमें मुबश्शिर फर्स्ट है, हसनैन सेकंड है। जल्दी जल्दी आ जाए। हसनैन, हसन पटेल नहीं, हसनैन। आलिया और मदिया, आलिया वल्द इमरान से और मदिया। उधर से आलिया, आलिया उधर से। आलिया फर्स्ट है, मदिया सेकंड। मोहम्मद उमर और साद, मोहम्मद उमर, मोहम्मद साद दोनों ले आए। इधर सीढ़ी तो घुमाना है। मदिया इसमें उमर फर्स्ट है, साद सेकंड है। उमर फर्स्ट आ गया, देख लिया। अरे चाचा को साइड से कर यार। हसन पटेल और अहमद रजा, इसमें हसन पटेल सेकंड है, अहमद रजा फर्स्ट है। जो बच्चे नशरे वाले हैं, इनके इनामात कल मदरसे में इंशाल्लाह कुरान शरीफ, सनद नाज़रा और दीगर मेहमानों तेरा कुछ भी नहीं है, तेरा क्या नशरे वालों के इसकी सीट घुमा दे जरा, फोटो निकाले जरा इसको फटाफट। ये मत इधर देखो, स्माइल मत रह जा इधर। स्माइल दे। नशरे वाले जितने बच्चे हैं सबके इनामात इंशाल्लाह मदरसे में कल सुबह दिए जाएंगे। फाइल, एक कुरान शरीफ और सनद नाज़रा, तबरुक का पैकेट भी एक आपकी तरफ से आपके लिए आया है। इंशाल्लाह वो कल आपको दिया जाएगा, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। सभी हज़रात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह फातिहा होगी, दुआ होगी, तबरुक तक़सीम होगा, उसके बाद आपका मुझसे खिदमत के कौन सीखेंगे, मुझसे खिदमत के कौन सीखेंगे। मुस्तफा जाने रहमतुल्ला को सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत लाखों सलाम। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा
کرم ہے آقا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔